ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ఇది పరమ పూజ్య భక్తి వికాస స్వామి వారు శ్రీమద్భాగవతం మొదటి స్కందం 11వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకంపై 1996వ సంవత్సరం జూన్ 6వ తేదీన ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనానికి అనువాదం. ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Several subject matters have been discussed many times by Srila Prabhupada in his book. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క గ్రంథంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చేత ఎన్నో విధాలైనటువంటి అంశాల గురించి ఆయన చర్చించారు. Books. Two of them have been discussed in this purport. One is the worship of the Supreme Personality of Godhead in his Archa Vigraha. అయితే ఈ శ్లోకానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి భాష్యంలో అందులో రెండు విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడ్డాయి. అందులో ఒకటి ఏమిటంటే పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుణ్ణి ఆయన యొక్క అర్చారూపంలో ఆరాధన చేయడం. కాబట్టి ఈ శ్రీ విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అది స్వయంగా కృష్ణుడు, అంతేగాని అదేదో చెక్కో లేకపోతే రాయో కాదు. శ్రీ విగ్రహం అంటే అది స్వయంగా కృష్ణుడు. మరి ఎవరైతే శ్రీ విగ్రహాన్ని కృష్ణునిగానే పూజిస్తారో వారు ప్రయోజనాన్ని, ఫలితాన్ని పొందుతారు. Another point which Prabhupada often stresses in his books is within the wider discussion that of Varnashram society. ఇక మరొక విషయం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ యొక్క గ్రంథాల్లో చాలా విస్తృతంగా చర్చించేది. అయితే ఇది చాలా విస్తారమైనటువంటి చర్చనీయాంశం. ఇది అది వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థలో భాగంగా చర్చకు వస్తుంది. అదేమిటంటే సమాజంలో స్త్రీల యొక్క స్థాయి గురించి. మరి ఒకసారి మనకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, ఎందుకని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సమాజంలో స్త్రీ యొక్క స్థితి గురించి అంతగా చర్చిస్తున్నారు అని. In his purports, Prabhupada discusses something which is not directly referred to in the text, but can be inferred from it, just like. ఒక్కోసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ శ్లోకానికి నేరుగా సంబంధం లేని విషయం గురించి చర్చిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ వాస్తవానికి ఆ విషయాన్ని మనం అక్కడ చర్చించవచ్చు అన్నమాట. In one purport, I believe in the 8th canto of Srimad Bhagavatam. ఒక భాష్యంలో నాకు తెలిసి శ్రీమద్ భాగవతం 8వ స్కందంలో there is a description of a fight between the demigods and the demons.
అక్కడ దేవతలకు దానవులకు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం యొక్క ప్రస్తావన ఉంది. And it is said that the fighting was so horrific that the blood was scattered, blood was splashed up to the circle of the sun planet. అయితే ఆ యుద్ధ వివరణ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్పారంటే ఆ దేవదానవుల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఎంత భీకరంగా ఉందంటే అక్కడ చిమ్మినటువంటి రక్తపు ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో అది సూర్యమండల శివారు వరకు విస్తరించిందట. So in the purport, although it says nothing about this, but in the purport, మరి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ సన్నివేశం గురించి ఏమీ చెప్పరు. Notes that it is stated how the blood went up to the circle of the sun planet, not up to the circle of the moon planet. మరి అందులో మనం చూస్తే రక్తం ఏదైతే ఉందో అది చంద్రుని యొక్క మండలం వరకు వెళ్ళింది అని కాకుండా సూర్యుని యొక్క మండలం వరకు వెళ్ళింది అని చెప్పబడింది. Therefore we can understand the moon is further away than the sun. అప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారు కింద ఏమంటారంటే ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, దీన్ని బట్టి సూర్యుడి కంటే భూమికి చంద్రుడే దూరం అని అంటారు. Because the moon was not mentioned and the sun was. So similarly here is not. ఎందుకంటే అక్కడ మరి చంద్రుడి గురించి ప్రస్తావన చేయలేదు, ఎందుకంటే సూర్యుని యొక్క పరిమితికి లోబడి లేడన్నమాట చంద్రుడు. Directly mentioned what is the social position of women, but it's inferred in the text. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తున్న శ్లోకంలో చూస్తే నేరుగా స్త్రీల యొక్క స్థితి గురించి ప్రత్యక్షంగా ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడలేదు, కానీ ఇక్కడ దాని గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ద్వారకాయ కులస్త్రియః, ఇక్కడ ద్వారకాయ కులస్త్రియః అని చెప్పి చెప్పబడింది. మార్గం గతే కృష్ణ, కృష్ణ was going on the road. కృష్ణుడు ద్వారకా నగరంలో దారిలో వెళుతూ ఉన్నాడు. And the brahmanas and so many respectable people would be there to meet him. మరి కృష్ణుని కలుసుకోవడానికి బ్రాహ్మణులు అలాగే ఎంతో గౌరవనీయులైనటువంటి వారందరూ కూడా అక్కడ వేచి చూస్తున్నారు కృష్ణుని కలుసుకోవడం కోసం. Offer him a reception when Krishna would enter. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ద్వారకా నగరంలోకి ప్రవేశిస్తాడో కృష్ణుని స్వాగతించడం కోసం వాళ్ళంతా కూడా వేచి చూస్తున్నారు. King would go. Krishna is the king of Dwarka. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ద్వారకకు రాజు. Adhish, Dwarkanath. ద్వారకాధీశుడు అంటాం, ద్వారకానాథుడు అంటాం కృష్ణుడిని. So he was going on the road, Rajamarg. మరి కృష్ణుడు రాజమార్గంలో వెళుతున్నాడు అనమాట. Main road, wide road. అంటే రాజమార్గం అంటే ఏమిటి? ముఖ్యమైనటువంటి దారి, ఏదైతే విశాలమైనటువంటి దారి ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు? రాజమార్గం అని అంటారు. In all of the big cities, capital cities especially, there will be a wide road, especially for ceremonial processions. మరి ముఖ్యంగా మన పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో చూస్తే road. In all of the big cities, capital cities especially, there will be a wide road, especially for ceremonial processions. ముఖ్యంగా మనం చూస్తే రాజధానుల్లో మనం చూస్తే చాలా విశాలమైనటువంటి రహదారులు ఉంటాయి. దేనికోసం అంటే ఈ యొక్క ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం కోసం. When the king would come or a visiting prince would come. అంటే ఎప్పుడైనా రాజు ఆ దారి గుండా వెళ్ళినప్పుడు, లేకపోతే రాజకుమారుడు వచ్చినప్పుడు, or when the deities would go. లేదా శ్రీ విగ్రహాలు వెళుతున్నప్పుడు. On procession, just like in Puri, there is that grand road. ఎలాగంటే పూరిలో ఈ విశాలమైనటువంటి బడాదండ్ అంటారు, అంటే చాలా గ్రాండ్ రోడ్, చాలా విశాలమైనటువంటి దారి ఉంటుంది. The temple of Jagannath and the Gundicha temple, very wide road. అంటే ఈ జగన్నాథుని యొక్క మందిరం నుండి గుండీచా మందిరం వరకు చాలా విశాలమైనటువంటి దారి ఉంటుంది. For festival. So Krishna దేనికోసం అంటే ఇలా ఉత్సవాలను వైభవపేతంగా జరుపుకోవడం కోసం. Would be going on the road and family members, princes, brahmanas would be there offering him praises. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ దారి గుండా వెళుతుంటాడో బ్రాహ్మణులు, కుటుంబ సభ్యులు, తర్వాత బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. Presentations of fruits, flowers, lamps and so many things. మరి ఆ పండ్లు, పువ్వులు, లేకపోతే వివిధ రకాల బహుమానాలు అందిస్తూ ఉంటారు. And the ladies kulastriya. This means stri means woman. మరి అక్కడ కుల స్త్రీలు అని కూడా చెప్పబడింది. Kulastriya means of respectable families. మరి కుల స్త్రీ అంటే ఎవరు అంటే గౌరవనీయమైన కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు అని. This also is mentioned in Bhagavad Gita by Arjuna. He refers to kulastriya. That's మరి భగవద్గీతలో కూడా మనం చూస్తే అర్జునుడు ఈ ప్రస్తావన చేస్తాడు కుల స్త్రీయః అని చెప్పి. very respectable position, lady coming from a respectable family.
అంటే ఒక గౌరవనీయమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి చూస్తున్నటువంటి స్త్రీని కులస్త్రీ అని అంటారు. This is a cornerstone of Vedic society, this idea of maintaining respect. That was also there in... కాబట్టి ఈ వైదిక సంస్కృతికి ఇది ఒక పునాది లాంటిది అనమాట. అంటే ఈ స్త్రీల యొక్క గౌరవాన్ని నెలకొల్పడం అనేది. If we see aristocracy in England, Ireland, these different countries, the idea of maintaining respect, but their idea was little different, that you had... మరి మనం చూస్తే ఇంగ్లాండ్లో, ఐర్లాండ్లో కూడా ఈ రాజరిక వ్యవస్థ అనేది ఉంది, కానీ వాళ్ళ యొక్క రాజరిక వ్యవస్థ గురించిన అవగాహన వేరు. You had to go to school, like in England you have to go to Eton or Harrow, and you'd have to drink first class whiskey and brandy, not just any ordinary whiskey or brandy. And you'd have to drink... their idea was little different, that you had to go to school, like in England you have to go to Eton or Harrow. ఉదాహరణకి ఇంగ్లాండ్లో మీరు ఏదైనా ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంస్థకి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక పాఠశాలకి, and you'd have to drink first class whiskey and brandy. అలాంటి సమయాల్లో మీరు చాలా మేలు రకానికి చెందినటువంటి విస్కీ కానీ బ్రాందీ కానీ తాగాలట తప్పనిసరిగా. Not just any ordinary whiskey or brandy. అంతేగాని ఏదో చౌకబారు విస్కీ కానీ బ్రాందీ కానీ తాగకూడదు. You wouldn't just eat meat from Sainsbury's, you'd have to eat pheasant and all this kind of thing. అలాగే మాంసం కూడా ఎలా పడితే అలా తినడానికి లేదు, అది కూడా ఒక విధంగా తినాలి. ఇవన్నీ ఉంటాయి కట్టుబాట్లు అన్నమాట. So that's their idea of keeping the respect. అంటే వాళ్ళు హుందాతనాన్ని కలిగి ఉండడంలో అవి అన్నీ కూడా చెప్పబడతాయి. That idea. But in Vedic culture, the idea of maintaining the respect of the family, there are so many observances to be followed. కానీ మనం వైదిక సంస్కృతిలో మనం చూస్తే ఎన్నో సాంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు అనేటువంటి వాటిని మనం పాటించాలి. How the people of respectable family would behave, they would know how to behave, especially towards the brahmanas. Their behavior would be very cultured. ముఖ్యంగా గౌరవనీయమైనటువంటి కుటుంబాల్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా వ్యవహరించాలనే దాని గురించి, బ్రాహ్మణులతో మనం ఎలా వ్యవహరించాలి, వారిని ఎలా గౌరవించాలి. We see there are many instances throughout the Vedic literature of brahmanas, even sometimes they misbehave, but the kshatriyas, especially the kshatriyas, very, very respectful to them. మనం చూస్తాం వైదిక సంస్కృతిలో ఒకవేళ బ్రాహ్మణులు సక్రమంగా వ్యవహరించకపోయినప్పటికీ కూడా క్షత్రియులు వారి పట్ల చాలా చాలా గౌరవభావంతో మెలుగుతారు. Even in Mahabharata there is an instance of Durvasa Muni coming to Dwaraka and very much not properly behaving with Krishna and Rukmini. మరి మనం చూస్తే పురాణాల్లో కూడా, భాగవతంలో కూడా మనం చూస్తే దుర్వాసముని ద్వారకా నగరానికి వస్తాడు, కానీ అక్కడ కృష్ణునితో రుక్మిణితో సరిగా వ్యవహరించడు. Just to show the example, Krishna tolerated all the excesses. కానీ ఒక ఉదాహరణ చూపించడం కోసం కృష్ణుడు ఆ దుర్వాసుని యొక్క దుష్ప్రవర్తన అంతటిని కూడా సహించాడు అన్నమాట. Durvasa Muni. So this idea how one should behave in a very, to maintain the respect, to maintain the proper behavior. So for ladies, కాబట్టి సరైనటువంటి ప్రవర్తనను కొనసాగించడం కోసం కొన్ని కట్టుబాట్లు అనేవి తప్పనిసరి. This Prabhupada has discussed many times what is the proper behavior of ladies. కాబట్టి ముఖ్యంగా స్త్రీల యొక్క సత్ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి ప్రభుపాదుల వారు అనేక చోట్ల ఆయన వివరించడం జరిగింది. Ask, well, why is Prabhupada discussing this at length? మీరు ప్రశ్నించవచ్చు, ఎందుకని ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంలో ప్రభుపాదుల వారు ఈ స్త్రీల యొక్క ప్రవర్తన గురించి అంత సుదీర్ఘంగా వివరిస్తున్నారు అని. అయితే నాకు ఈ విషయంలో ఏమర్థమైందంటే, we know that in spiritual life the greatest stumbling block, or even in material life, is, what is that? Pumsastriya mitami bhavametam tayoraho hridaya grantimahu. భౌతిక జీవితంలో కావచ్చు లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కావచ్చు, మనం ప్రగతి సాధించడంలో అత్యంత పెద్ద అడ్డంకి ఏమిటి? అతో గృహ క్షేత్ర సుతాప్తి వితాయ జనస్య మోహోయం అహం నమేతి. The binding force, the shackles of material life are the attraction between man and woman. కాబట్టి ఈ భౌతిక
బంధనం యొక్క కారణం ఏదైతే ఉందో స్త్రీ పురుషులకు మధ్య, అంటే దాని కారణం స్త్రీ పురుషులకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ. And when this becomes hardened, the knot on the heart becomes tightened by the intimate mixing of man and woman, then కాబట్టి ఎప్పుడైతే స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ ఏదైతే ఉందో అది ముడిపడి అది గట్టిగా బిగుసుకుపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? one thinks in terms of family, home, country, one's material attachment. ఎప్పుడైతే స్త్రీ పురుషుల కలయిక అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు కుటుంబం గురించి, దేశం గురించి, సమాజం గురించి, బంధువుల గురించి ఆలోచిస్తారు. Increase. ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆసక్తులు పెరిగిపోతాయి. Fully in terms of I and mine. ఆ విధంగా వ్యక్తి నేను నాది అనేటువంటి భావనలో మునిగిపోతాడు. The whole thrust of spiritual life is how to get free from material attachments. కాబట్టి అందుకే ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క అసలైనటువంటి సరుకు అంతా కూడా ఏమిటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆసక్తుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, అదే సారం. And the strongest material attachment is this sex desire. మరి అన్నిటికంటే దృఢమైనటువంటి భౌతిక ఆసక్తి ఏమిటంటే ఈ మైథున కోరిక. Now, some people, they may be able to leave behind. Vanangato yad harimeshriyeta. Just go to the forest. మరి కొంతమంది ఈ కుటుంబ జీవనాన్ని విడిచిపెట్టి వాళ్ళు వనానికి వెళ్ళిపోగలరు. కొంతమంది shelter of Krishna. వెళ్ళిపోయి అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందగలరు. But most people they're not able to do that. కానీ ఎక్కువ శాతం మంది సమాజంలో ఆ విధంగా చేయలేరు. For ladies, it's not recommended at all that they do that, except maybe in the vanaprastha stage if they follow. మరి ముఖ్యంగా స్త్రీలకు అది అనుమతించబడలేదు, ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం అనేది. మహా అయితే వాళ్ళ వానప్రస్థం వరకే వారికి అనుమతించబడింది అంతే. Their husband, they're supposed to live within the society. For most men, మరి స్త్రీలు అనేవాళ్ళు తమ యొక్క భర్తతో పాటు జీవించాలి లేదా ఈ సమాజానికి లోబడి ఉండాల్సింది. such a strong spirit of renunciation will not be possible. And anyway, కానీ ఎక్కువ శాతం మంది పురుషులకు కూడా అంత దృఢమైనటువంటి ఈ వైరాగ్య భావన అనేది సాధ్యం కాదు. in the modern age, that's not recommended at all anyway. Even some అలాగే ఈ ఆధునిక యుగంలో అసలు అది ప్రతిపాదించబడలేదు కూడా, ఏ విధంగానూ కూడా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది కుటుంబాన్ని. Sanyasis, this idea of going to the forest, that's not recommended. You have to కలియుగంలో ఈ విధంగా ఇంటిని విడిచిపెట్టి అరణ్యానికి వెళ్ళడం అనేటువంటి ఆలోచన సమర్థించబడలా. live in society and preach Krishna consciousness. మరి మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సమాజంలో జీవిస్తూనే కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయాల్సిందిగా ఉపదేశించారు. So simply to say that this sexual attraction is a stumbling block, that's a fact, that should be stated. కాబట్టి ఈ మైథున వాంఛ ఏదైతే ఉందో అదే మన యొక్క ప్రగతికి ఒక పెను అడ్డంకి అని చెప్పడం అనేది అతిగా చెప్పడం అని కాదు, అది అతిశయోక్తి ఏమి కాదు, అది వాస్తవం. దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. But then how practically to overcome with that? మరి దానిని ఆచరణాత్మకంగా మరి ఈ మైథున ఆసక్తి అనే దాని నుంచి బయటపడడం ఎలా? Just by saying that we can overcome. Therefore, ఊరికే ఏదో దాని నుంచి మనం బయటపడాలని చెప్పినంత మాత్రాన మనం బయటపడలేం. Vedic literatures, they prescribe grihastha ashram, different ashrams, brahmacharya. అందుకనే మరి వైదిక జీవన విధానం అనేది వివిధ ఆశ్రమాలను ప్రతిపాదిస్తుంది. ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమం, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం, grihastha, vanaprastha, sannyas. వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం. These are all meant for overcoming the material desires. మరి ఈ ఆశ్రమాలన్నీ కూడా ఎందుకోసం ఉన్నాయంటే ఈ భౌతిక కోరికలను అధిగమించడం కోసం. Living with the material desires, indulging them to the minimum extent. అంటే ఈ భౌతిక కోరికలలో నిమగ్నమైనప్పటికీ కూడా వాటిని వీలైనంతగా తగ్గించడం కోసం. That license is there in grihastha life. But in a regulated అంటే ఆ అనుమతి మనకి గృహస్థ జీవనంలో ఇవ్వబడింది. way for the purpose of coming out the other side. కానీ అది కూడా ఎందుకు అనుమతించబడింది గృహస్థాశ్రమంలో అంటే దానిని దాటి అవతల పక్కకు చేరుకోవడం కోసం. In other words, an enlightened person enters the grihastha ashram with the aim of coming out. మరి వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే ఒక జ్ఞానోదయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి గృహస్థాశ్రమంలో ఎందుకు ప్రవేశిస్తారంటే దాని నుంచి బయటికి రావడం కోసం. Just entering in and that's it. Till death has to part, not till death has to. కానీ అంతేగాని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి మరణించే వరకు అందులో ఉండిపోవడం అనేది కాదు. Before that, you have to part and
go on with your Krishna consciousness. మరి మరణానికి ముందే దాని నుంచి బయటపడి మన కృష్ణ చైతన్యంతో మనం ముందుకు సాగాలి. In the renounced mode. అంటే వైరాగ్య జీవనంలోకి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. And during the time of grihastha life also going on with Krishna consciousness. And మరి గృహస్థ జీవనంలో కూడా మనం కృష్ణ చైతన్యంతో ముందుకు సాగాలి. Allowance is there for little sense gratification. That కానీ కొద్దిగా ఇంద్రియ భోగం చేయడానికి కొన్ని రాయితీలు అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి. Also not much. And that కానీ ఆ రాయితీలు కూడా అంత ఎక్కువేమీ కాదు గృహస్థ జీవనంలో. Also along with the little license. I mean, sense gratification means live with family, maybe have some nice clothes sometimes. అంటే ఇంద్రియ భోగం అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ భోగపు రాయితీలు అంటే కుటుంబంతో కలిసి జీవించడానికి అనుమతి, లేదా మంచి వస్త్రాలను ధరించడానికి అవకాశం. As we see, grihastas, they like to wear, men and women both, nice clothes. మనం చూసినట్లయితే గృహస్థులు వాళ్ళు స్త్రీలు కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు మంచి మంచి వస్త్రాలు ధరించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. Jewelry, all these things. అలాగే నగలు ఇవన్నీ ధరించడానికి. These things are, and social life, it's not ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా అనుమతించబడ్డాయి, ఎందుకంటే మరి సాంఘిక జీవనం గడపాలి కదా. not just material possessions, but social life, mixing with family, mixing with friends. మరి సాంఘిక జీవనం అంటే మరి భౌతిక జీవనం అంటే మరి కుటుంబంతో కలవాలి, అలాగే స్నేహితులతో కలవాల్సి ఉంటుంది. Social way. So all these things, that is simply to how to live in society. మరి ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం అంటే అసలు సమాజంలో ఎలా జీవించాలి, With the purpose of gradually making spiritual advancement. అంటే క్రమంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడం కోసం ఈ సంఘంలో ఎలా జీవించాలనే దానికోసం ఈ కట్టుబాట్లన్నీ. Therefore, it's not just social life, little sense gratification, but also there is a great sense of responsibility. కాబట్టి ఏదో కొద్దిగా సంఘ జీవనం కాబట్టి కొంతగా రాయితీలు ఇవ్వబడ్డాయి అని మాత్రమే కాదు, చాలా గొప్ప బాధ్యతా భావం కూడా ఉంటుంది అందులో. Sense of responsibility is there. Grihastas, they also have important function in society. మరి వాళ్ళకి గొప్ప బాధ్యత కూడా ఉంది. గృహస్థులకి సమాజంలో వాళ్ళు పోషించాల్సినటువంటి ఒక పెద్ద పాత్ర ఉంది. To maintain the other three varnas. ఏమిటంటే ఇతర 3 వర్ణాల వారిని పోషించడం. You have to bring up children. That's also important, as Arjuna has noted. అలాగే మరి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం. ఎలాగంటే అర్జునుడి విషయంలో మనకు చెప్పబడింది. That if children are not brought up properly, then the whole world becomes like hell. అర్జునుడు కూడా చెప్పాడు, ఏమన్నాడు, పిల్లల్ని మనం సక్రమంగా పెంచకపోతే ప్రపంచం అంతా కూడా నరకప్రాయం అయిపోతుంది. The children, they become, if they're not trained properly, then they become like wild animals. మరి పిల్లల్ని మనం సరిగా శిక్షణ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు క్రూర జంతువుల్లా మారిపోతారు. We see in modern age. మనం ఆధునిక యుగంలో చూస్తున్నాం. Children, they're not trained. What training they get from watching TV mostly. మరి పిల్లలకి ఎలాంటి శిక్షణ లేదు, వాళ్ళకి దొరికే శిక్షణల్లో కూడా ఏమిటంటే టీవీని చూడడం ద్వారా దొరికే శిక్షణ. And what are they going to learn from that? మరి టీవీ చూసి వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకుంటారు? See, violent, lusty, వాళ్ళు ఏ విధంగా హింసాత్మకంగా మారాలి, ఏ విధంగా కామంతో ఉండాలి, all these things they learn. ఏ విధంగా మనం క్రూరంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు అన్నమాట. So the Grihastha ashram, that is meant for responsibility. మరి గృహస్థాశ్రమం అనేది దేనికోసం ఉందంటే బాధ్యత స్వీకరించడానికి ఉంది. And how man and woman should live together. మరి ఏ విధంగా పురుషుడు స్త్రీ కలిసి జీవించాలనేది గృహస్థాశ్రమంలో ఉంది. Because it's a dangerous situation. ఎందుకంటే మరి స్త్రీ పురుషులు కలిసి ఉండడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితి అది. That Bhagavatam has described. మరి భాగవతం దాని గురించి వివరిస్తుంది. Ghee is in a pot and it's ఎలాగంటే ఒక కుండలో నెయ్యి ఉందనుకోండి, next to the fire. మరి ఆ నేతి కుండని అగ్ని పక్కనే పెడితే Then it melts. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెయ్యి కరిగిపోతుంది. So similarly, man and woman put together, attraction అదేవిధంగా మరి స్త్రీ పురుషులను కలిసి మనం ఉంచినట్లయితే becomes very strong. వారి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ చాలా దృఢమైపోతుంది. The Grihastha life is arranged in such a way that even in Grihastha life, మరి గృహస్థ జీవనం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడిందంటే చివరికి గృహస్థ జీవనంలో కూడా social intercourse between man and woman very restricted. గృహస్థ జీవనంలో కూడా మరి స్త్రీ పురుషుల మధ్య సాంఘిక వ్యవహారం అనేది చాలా చాలా నియంత్రించబడింది. Not just freely mixing all the time. అంతేగాని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఊరికే కలిసి తిరగడం కాదనమాట. Different society today. But even we find in many cultures throughout the world, it's still
అంతేకాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులలో మనం గమనించినట్లయితే So they're very strict about all these points. మరి జనులు ఈ స్త్రీ పురుషుల కలయిక అనే దాంట్లో చాలా నియమ నిబంధనలు కలిగి ఉంటారు. Find in Islam very strict about this. Those who are actually following. There are many ఉదాహరణకి ఇస్లాంలో మనం చూస్తే స్త్రీ పురుషుల కలయిక గురించి ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వారు చాలా తీవ్రమైనటువంటి నియమాలు ఉంటాయి. people still. They're very strict about this because ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు ఆ విషయంలో చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు. they know that if the sexual attraction is allowed, if it's given room, if it's just let open, then the whole society will deteriorate. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మనం ఈ మైథున ఆకర్షణ ఏదైతే ఉందో ఈ స్త్రీ పురుషుల కలయిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నియంత్రించకుండా వదిలేసినట్లయితే ఇది సమాజంలో గొప్ప ఉత్పాతానికి దారితీస్తుందని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. We practically see in the modern world, thanks to Mr. Freud. మరి మనం వాస్తవంగా చూడొచ్చు ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో ఈ ఫ్రాయిడ్ అనేవాడి యొక్క చలువ వల్ల సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ He has given some idea that all the problems are caused in society because people are not allowed to indulge freely in their sexual desires. ఈ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనేవాడు ఏమంటాడంటే వాడి ప్రతిపాదన ఏమిటంటే ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటికీ కూడా కారణం ఏమిటంటే స్త్రీ పురుషులను వెచ్చలవిడిగా కలవనివ్వకపోవడమే ఆధునిక సమాజంలో అన్ని సమస్యలకు కారణం అని చెప్పి అంటాడు. Got it round the wrong way. All the problems are caused because they are allowed to. కానీ వాడు పూర్తిగా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. వాస్తవానికి సమాజంలో అన్ని సమస్యలకు కారణం ఏమిటంటే స్త్రీ పురుషులు విచ్చలవిడిగా కలవడం వల్ల. As much as free indulgence is given, that much all problems will come. And actually, ఎంత ఎక్కువగా అయితే స్త్రీ పురుషుల మధ్య మనం విచ్చలవిడిగా కలవడాన్ని అంగీకరిస్తామో అంత ఎక్కువగా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. we see that when the sexual indulgence is allowed unrestrictedly, ఎప్పుడైతే ఈ మైథున పరంగా కలవడం అనే దాన్ని నియంత్రణ లేకుండా అనుమతిస్తామో in all standards of morality, proper behavior, అప్పుడు అన్ని నైతిక విలువలు సరైనటువంటి సత్ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా దిగజారిపోతాయి. వాటి ప్రమాణాలన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయి. they become lost, and also people's minds become completely out of control. అలాగే ఇవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. జనుల యొక్క మనసులు కూడా పూర్తి నియంత్రణ లేకుండా కట్టడ లేకుండా పోతాయి. They can't control their minds, and people, we see in the modern age, మరి జనులు వాళ్ళ యొక్క మనసులను నియంత్రించుకోలేకుండా పోతారనమాట. మనం చూడొచ్చు ఆధునిక సమాజంలో sex attraction is pumped, like pumping up, and people. ఆధునిక సమాజంలో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మైథునాకర్షణ అనే దాన్ని ఏదో గాలి కొట్టినట్టుగా బుడగలోకి బాగా కొట్టి ఇంకా ఎక్కువ దాంట్లో నింపుతూ ఉంటారు. Just go crazy. ఆ విధంగా జనం పిచ్చివాళ్ళు అయిపోతారు. Then we're surprised, why do children kill other children? అప్పుడు మనం ఆశ్చర్యపోతాం, ఇదేమిటి పిల్లలు ఇతర పిల్లల్ని ఎందుకు చంపుతున్నారు అని అనుకుంటాం మనం. Why does always so much murder? Why are people so much corrupt? మరి సమాజంలో మనం చూస్తాం ఎందుకని ఇన్ని హత్యలు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకంత లంచగొండితనం. Simply because this is our enemy. This lust is our enemy. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా మన శత్రువులు. ముఖ్యంగా ఈ కామం అనేది మనకు శత్రువు. నిత్య వైరిణం అని అంటున్నాడు కృష్ణుడు. Krishna says in Bhagavad Gita, Dushpurena analena. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు దుష్పూరేణ నలేనచ. This burning like fire is our great enemy. కాబట్టి ఇది అగ్నిలాగా మండుతూ ఉంది, ఇది ఒక గొప్ప శత్రువు ఇది. So the whole society is arranged how to subdue that. First, మరి సమాజం అంతా కూడా ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడిందంటే దీన్ని మనం ఎలా అణిచివేయాలి. allowance is given, but should దానికి అనుమతి అనేది ఇవ్వబడింది, be subdued. కానీ అదే సమయంలో అది అణిచివేయబడాలి, eventually overcome. క్రమక్రమంగా దాన్ని మనం అధిగమించాలి. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడింది వ్యవస్థలో. Therefore, the role of women in Vedic society, role in any society, here we see in Ireland, until recently was. అందుచేతనే వైదిక సమాజంలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మీరు ఏ సంఘంలో అయినా చూడొచ్చు. ఉదాహరణకు ఐర్లాండ్లో కూడా Very religious society. Even now, ఐర్లాండ్ అనేది పూర్వం నుంచి చాలా మతపరమైనటువంటి సమాజం. ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ చూస్తే compared to other countries. So, tradition. ఇతర దేశాలతో పోల్చితే మనకి ఐర్లాండ్లో ఈ నియమాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. The role of women was as mother and wife, not as. పూర్వం ఇక్కడ చూస్తే స్త్రీ యొక్క పాత్ర
తల్లిగాను భార్యగాను ఉండేది స్త్రీ యొక్క పాత్ర. As pin-up in a magazine, some not girlfriend, not like that. అంతేగాని ఏదో పత్రికల్లో మనం చూసే విధంగానో లేకపోతే ఏదో ప్రియురాలు లాగానో కాదన్నమాట స్త్రీ యొక్క పాత్ర. Mother and wife and her భార్య మరియు తల్లి ఈ పాత్రలే స్త్రీకి. qualities will be developed and they will be very much respected. అప్పుడు ఆ పాత్రలో వాళ్ళు పోషిస్తే వాళ్ళ యొక్క గుణాలనేవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. వాళ్ళ సమాజంలో కూడా చాలా గౌరవించబడతారు స్త్రీలు. Chaste lady who is very chaste and develops the qualities which are natural for the body that she is in. మరి స్త్రీ తానున్నటువంటి దేహానికి సంబంధించినటువంటి గుణాలను పెంపొందించుకోవాలంటే ఆమె ఎప్పుడైతే పాతివ్రత్యం అనేది పాటిస్తుందో అప్పుడు తానున్నటువంటి శరీరానికి సంబంధించినటువంటి గుణాలన్నీ కూడా తనంతట తానుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. That is to give love and affection to children, అంటే ఏమిటవి? సంతానానికి, భర్తకు ప్రేమానురాగాలు పంచడం, elderly members of the family. అలాగే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను సేవించడం. Sometimes we read in Shastras, some statements are there that కొన్నిసార్లు మన శాస్త్రాల్లో చూస్తుంటాం, కొన్ని రకాల ప్రకటనలు కనిపిస్తాయి. women are very envious. స్త్రీలు చాలా అసూయపరులని, and their heart is like a razor's edge. అలాగే స్త్రీ యొక్క హృదయం అనేది ఒక కత్తి మొనలాగా ఉంటుందని. That will be if these qualities are not that other side. Sometimes we become surprised to hear this because we think of women as mothers. మరి ఇలాంటివి కూడా చెప్పబడ్డాయి, కానీ వీటిని చూసి మనం ఆశ్చర్యపోతుంటాం. కానీ ఇది నాణ్యానికి మరొక వైపు అనమాట. అంటే మనం సాధారణంగా స్త్రీని తల్లిగా మనం భావిస్తాం. మాతృవత్ పరధారేషు అని చెప్పబడింది. అంటే యః పశ్యతి సపండిత అంటే ఒక విద్యావంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అతడు తన భార్య తప్ప ఇతర స్త్రీలందరినీ కూడా తల్లిగానే పరిగణించాలి. కాబట్టి ఈ మాతృ స్వభావం అనేది అభివృద్ధి చెంది ఉందనుకోండి, కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల గారు మరొక చోటను వివరిస్తారు. స్త్రీలు తమ యొక్క దయా స్వభావం గురించి, వారి యొక్క మాతృ స్వభావం గురించి వాడు ఎంతగానో కీర్తించబడుతుంటారు. కరుణ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఒకవేళ ఈ లక్షణాలు పెంపొందలేదు అనుకోండి స్త్రీలో, అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇవి సరైనటువంటి విధానంలో ఈ గుణాలు కనుక అభివృద్ధి చేయబడకపోతే, అప్పుడు శిక్షణ అనేది లేకపోతే అప్పుడు ఇవి పూర్తి వ్యతిరేకంగా పెంపొందుతాయి అన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం అసూయ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగా రూపాంతరం అయిపోతుంది అది. కాబట్టి అందుచేత మనకి చాలా విలువైనటువంటి మానవ జన్మ లభించింది. అందుకే వైదిక సమాజంలో మనం చూస్తే కుల స్త్రీలు అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, కాబట్టి పురుషులు కావచ్చు స్త్రీలు కావచ్చు, ఎవరైతే పద్ధతి కలిగినటువంటి కుటుంబాల్లో జన్మించిన వారు ఉంటారో, అంటే వారు ఏ విధంగా పెంచబడతారంటే పద్ధతి గల కుటుంబాల్లో వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ఎలాగో వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా స్త్రీలు పురుషులతో, పురుషులు స్త్రీలతో ఎలా వ్యవహరించాలో వారికి శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారాల్లో మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఇతరులతో వ్యవహరించడం, వైష్ణవుల్ని ఎలా మనం స్వాగతించాలి, బ్రాహ్మణుల్ని ఎలా స్వాగతించాలి, అలాగే పండితులైన వారిని ఎలా మనం స్వాగతించాలి, వైరాగ్య భావన కలిగిన వారిని ఎలా మనం ఆదరించాలి. మరి వీళ్ళందరితో కూడా చాలా గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వ్యవహారాన్ని ఎలా నడపాలో శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది.
This is called cultured behavior. దీనిని ఏమంటారంటే పద్ధతి గల వ్యవహారం అని చెప్పి అంటారు అనమాట, ప్రవర్తన అని చెప్పి అంటాం. Especially those who are born in a good family, that tradition was there. మరి ముఖ్యంగా ఎవరైతే మంచి కుటుంబాల్లో పుట్టినటువంటి వారు ఉన్నారో అంటే ఆ సంస్కృతి ఉందన్నమాట. So Prabhupada, he wanted to make this tradition. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని తీసుకురావాలనుకున్నారు. He wanted to re-establish Vaishnava Vedic culture. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ వైష్ణవ వైదిక సంస్కృతిని పునఃస్థాపించాలని కోరుకున్నారు. At the same time, Prabhupada is very practical. మరి అదే సమయంలో ప్రభుపాదుల వారు చాలా వాస్తవిక దృక్పథం కలిగిన వ్యక్తి కూడా. We have in the present time is different. ఎందుకంటే మనం ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సమాజం చాలా భిన్నమైనది. We're brought up in a completely different way, and it may be ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు పూర్తి భిన్నమైన విధానంలో మనం పెంచబడ్డాం. difficult for people to change their whole outlook. మరి జనుల యొక్క పూర్తి దృష్టికోణాన్ని మార్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. Of course, as long as we don't change our whole outlook, it will be difficult for us to live together. We find that. ఎందుకంటే మన దృష్టికోణాన్ని మార్చుకున్నంత వరకు మనం కలిసి జీవించడం అనేది చాలా కష్టం, మనం చూడొచ్చు. Even though in Krishna consciousness we have the highest philosophy, the highest goal. మరి కృష్ణ చైతన్యంలో మనకి ఉన్నతమైనటువంటి తత్వం, ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యం ఉన్నప్పటికీ still we often find it very difficult to live together. అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా కలిసి జీవించడం మనకి చాలా కష్టతరంగా అనిపిస్తుంటుంది. Work together. కలిసి పని చేయడం. This is no doubt because of we are brought up, after all, as Prabhupada used to say, cats and dogs. మరి ఇదంతా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? మనకు ఉన్నతమైన తత్వం ఉంది, ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంది, కానీ భక్తులు కూడా కలిసి జీవించలేకపోవడం, కలిసి పని చేయలేకపోవడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ప్రభుపాదుల వారు అంటారు, ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు కుక్కలు పిల్లుల్లాగా మనం పెంచబడ్డాం కాబట్టి. Western society, the whole aim is simply how to get sense gratification by ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య సమాజంలో మనం చూస్తే వారి యొక్క జీవిత లక్ష్యం అంతా కూడా ఏ విధంగా ఇంద్రియ భోగాన్ని సాధించాలి అనేది. It means cat and dog society. అంటే పిల్లి కుక్కల సమాజం అన్నమాట. So having been brought up as cats and dogs, మరి మన పిల్లులు కుక్కలుగా పెంచబడడం వల్ల sometimes it's very difficult for us to give up that nature. కొన్నిసార్లు మనకి ఆ స్వభావాన్ని వదిలిపెట్టడం చాలా కష్టతరంగా అనిపిస్తుంది. But anyway, Prabhupada was teaching us by his personal example. మరి ఏమైనప్పటికీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ స్వీయ ఉదాహరణ ద్వారా మనకు బోధిస్తున్నారు. By the instructions he's given in his books. మరి ఆ ఉపదేశాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క గ్రంథాల్లో ఇవ్వబడ్డాయి. How to live as Vaishnavas. అంటే ఏ విధంగా వైష్ణవులుగా జీవించాలనేది మనకి చెప్పబడింది ఆయన గ్రంథాల్లో. Still, he gave allowance that the culture is different. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కొన్ని రాయితీలు ఇచ్చారు, ఎందుకంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న జీవన విధానం భిన్నమైనది కాబట్టి. Just like, for instance, one time even though he spoke so strongly against it and was obviously very much disgusted by the prospect of it, once he allowed that Vaishnavas. Still, he gave allowance that the culture is different. Just like, for instance, ఎలాగంటే ఉదాహరణకు one time even though he spoke so strongly against it and was obviously very much disgusted by the prospect of it, once he allowed that one of his disciples conduct divorce. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విడాకులు అనేటువంటి అంశం ఏదైతుందో దాన్ని ఆయన పూర్తిగా నిరసించినప్పటికీ, దానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనప్పటికీ కూడా ఒక సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ యొక్క ఒకానొక శిష్యుడికి విడాకులను ఆయన అనుమతించారనమాట. మరి ఆయన సేవకుడు అన్నమాట ఆ వ్యక్తి. మరి భక్తులందరూ చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, ఇదేంటి ప్రభుపాదుల వారు ఎలా అనుమతించారు, ఎందుకంటే ఆయనకి పూర్తి విడాకులకు ఆయన బద్ధ వ్యతిరేకి, ఆయన దాన్ని ఎంతగానో చేదరించుకుంటారు, ఆయన ఎలా అనుమతించారని ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రభుపాదుల వారు దానికి ఏమన్నారంటే, శిష్యులు అడిగినప్పుడు మీరు ఎలా అంగీకరించారంటే, ఏమైనప్పటికీ ఏం చేస్తాం, ఒకవేళ నేను వద్దు అని చెప్తే పరిణామాలు ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటాయని. అంతేగాని దాని అర్థం దానికి ఏదో ఆయన అనుమతి పత్రం ఇస్తున్నారని కాదు విడాకులు తీసుకోవడానికి. Unfortunately, it seems that many of our devotees, they've taken this as a kind of license. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మన భక్తులలో చాలా మంది
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధంగా చేయడాన్ని ఒక అనుమతి పత్రంగా స్వీకరించారనమాట. Divorce. And then what will be the result? మరి ఈ విధంగా విడాకులు తీసుకుంటే ఫలితం ఏమిటి? That women and children are supposed to be protected, but ఎందుకంటే స్త్రీలు పిల్లలు అనేవాళ్ళు రక్షించబడాల్సినటువంటి వారు. they're not protected, then chaos. మరి వాళ్ళు రక్షించబడకపోతే గందరగోళం ఏర్పడుతుంది సమాజంలో. Will be there. So this movement, now we're in pioneering stage, just beginning days. మరి మనం ఈ ఉద్యమం ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంకా ప్రారంభ కాలంలోనే ఉందన్నమాట, ప్రారంభ దశలో ఉంది. Even now, ఇప్పటికీ కూడా it's not the first days, but compared to the run of 10,000 years, it's still very. అంటే మన ఉద్యమం ప్రారంభించిన నాటిలాగా ఉందని చెప్పడం లేదు, కానీ మరి ఇది 10,000 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాల్సిన ఉద్యమం అని అనుకుంటే అప్పుడు ఇంకా మనం ప్రారంభ దశలో ఉన్నట్టుగానే అనుకోవాలి. Early in the years of Krishna conscious movement. So Prabhupada's aim was to set up a society based on all the Vedic principles. That's why he's given. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే ఈ వైదిక సూత్రాల ఆధారంగా నిర్మితమైనటువంటి ఒక సమాజాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. So much instruction on all these points. అందుకనే ఈ విషయాలన్నిటి గురించి ఆయన ఎన్నో ఉపదేశాలను మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. So much instruction is given on social setup. మరి సాంఘిక వ్యవస్థ గురించి ఎన్నో ఉపదేశాలు ఇచ్చారు ప్రభుపాదుల వారు. How the varnas and ashrams should interact with each other. మరి ఈ వర్ణాలు ఆశ్రమాలు ఒకరితో ఒకరు ఎలా వ్యవహరించాలో చెప్పారు. He's given so much instruction, and he said that he wanted to see Varnashram society set. మరి ఆయన దాని గురించి ఎన్నో ఉపదేశాలు ఇచ్చారు. ఆయన చెప్పారు నేను వర్ణాశ్రమ సమాజాలను చూడాలనుకుంటున్నాను అని. So we're still a long way from that. మరి ఇంకా దాన్ని మనం నెరవేర్చడంలో చాలా దూరంలో ఉన్నాం. We're still very much in the pioneering stages. మనం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాం చాలా వరకు. And pioneering means often we're learning by experience. మరి ప్రారంభ దశ అంటే అనుభవం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నామని అర్థం. Sometimes we're very slow to learn. కొన్నిసార్లు మనం నేర్చుకోవడంలో చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాం. But we should know what is our goal. కానీ మనం తెలుసుకోవాలి మన లక్ష్యం ఏమిటనేది. Socially, our goal is to set up a society in which the divisions of Varna and Ashrama are there. కాబట్టి సాంఘికంగా మనం వర్ణ ఆశ్రమ అనేటువంటి విభజనలు కలిగినటువంటి సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. Agrarian society. అంటే వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి సమాజాన్ని స్థాపించాలి. That is the social goal of the Krishna consciousness movement. మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం యొక్క సాంఘిక లక్ష్యం అది. It also said that this oil-based civilization, it cannot last very long. ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ చమురు ఆధారితమైనటువంటి జీవన విధానం ఎంతో కాలం నడవదని చెప్పారు. But predicted that will collapse in the course of time. ఆయన చెప్పారు ఆనతి కాలంలోనే ఈ చమురు ఆధారితమైనటువంటి సంఘం ఇది కుప్పకూలిపోతుందని చెప్పారు. So this agrarian-based land, cows and Krishna simple. కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటిది అంటే భూమి గోవులు అలాగే కృష్ణుడిపై ఆధారితమైనటువంటి జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో My thinking, society divided according to Varna and Ashram. మరి ఆ సమాజం వర్ణాలు ఆశ్రమాలు ఆధారంగా విభజితమై ఉండాలి. Goal of living as peacefully as possible in this miserable material world. ఆ విధంగా సరళమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపాలి. మరి దుఃఖభూయిష్టమైనటువంటి సమాజంలో వీలైనంత సరళంగా ఉన్నత చింతనతో సౌకర్యవంతంగా జీవించాలనేదే ఆ వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం. With the goal of practicing Krishna consciousness. So that is one of the goals of the Krishna consciousness. మరి కృష్ణ చైతన్యపు లక్ష్యాల్లో అదొకటి అనమాట. ఏమిటంటే శాంతియుతంగా మనం కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేయగలగడం, సరళంగా జీవించడం, ఉన్నతంగా ఆలోచించడం. Very important work to give an alternative society. ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కార్యం మన యొక్క ఉద్యమానికి. సమాజానికి మనం ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపించగలగాలి. Alternative, how people can live with a different aim of life. మరి
భిన్నమైనటువంటి జీవిత లక్ష్యంతో ఎలా జీవించాలనేది మనం బోధించాలి మన సంఘం. from that of gross sense gratification. బయట ఉన్నటువంటి స్థూలమైన ఇంద్రియ భోగ జీవన విధానం నుండి ఒక భిన్నమైనటువంటి వ్యవస్థని మనం ఏర్పాటు చేయగలగాలి. How they can live, you can live happily, comfortably at home also. మరి ఆ విధంగా జీవించగలిగితే మనం గృహంలో కూడా సౌకర్యవంతంగా జీవించవచ్చు. But the goal of life should be to worship Krishna, bhaja Krishna. కానీ మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటంటే కృష్ణుడిని పూజించడం. Krishna bolo Krishna, karo Krishna shikha. Worship Krishna, chant the names of Krishna. కృష్ణుడిని పూజించండి, కృష్ణుడి యొక్క నామాలను కీర్తించండి, and cultivate knowledge of Krishna. కృష్ణుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోండి. So this is the direction we are going in. We are reading regularly Prabhupada's books. కాబట్టి మనం ఆ దిశగా మనం ప్రయాణిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం క్రమం తప్పకుండా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తున్నాం. Just to give us some idea of what is the motive work we have. ఆ విధంగా మనకి కొంత దిశానిర్దేశం అందుతుందన్నమాట, ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలనే దాని గురించి. Social level also. సాంఘిక స్థాయిలో కూడా ఎలా వ్యవహరించాలో మనకి తెలుస్తుంది ఆ విధంగా. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Is there any question? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Srimad Bhagavatam ki jai. శ్రీమద్ భాగవతం కీ జయ. Srila Prabhupada ki jai. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. హరే కృష్ణ. संसार दावानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्यम सकलन गुणार्णवश वंदे गुरश्री चरणारविंदम